नमस्कार विद्यार्थी मित्रों. Now today we'll discuss about the some numericals on the gravitation. The first numerical is that if a person 750 on earth, how much would be his weight on the moon, given that moon's mass is 1 upon 81 times of that of the earth and its radius is 1 upon 3.7 times of that of the earth. आणि determine काय करायचं आपल्याला, mass of the person on the surface of the moon. The first we write the given quantities. Which are the given quantities? Given quantities. Given quantity कोणकोणते दिले आहेत? If a person 750 Newton on earth, that means weight of person on the earth is nothing but the WE, weight of that person, not weight of the earth. Weight of the person is equal to 750 Newton. And to determine, मग पुढे फाइंड काय करायचं, how much would be his weight on the moon. Means short, weight of person on the moon is considered as WM and to determine its. Then another given quantity is the mass of the moon दिलेला आहे. Moon's mass is 1 upon 81 times of that of the mass of the earth. Means mass of the moon इथं आपण लिहिणार येतं की mass of moon is equal to 1 upon 81 times the mass of earth. मास ऑफ द अर्थ आणि मास ऑफ द मूनचं रिलेशन दिलेलं आहे. लेट द मास ऑफ द मून इज कन्सिडर ॲज ए कॅपिटल एम आणि एम्स इथं सबस्क्रिप्ट जे एम दिलेलं आहे फॉर मून. एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 81 टाइम्स दी मास ऑफ द अर्थ. हे एक रिलेशन दिले आहे. मग याच्यावरून आपण असं फाइंड करू शकतो, रेशो ऑफ द मास ऑफ द अर्थ टू द मास ऑफ द मून इज नथिंग बट, आपण ट्रान्सफर केलं, हे मी समजा राईट साईडला ट्रान्सफर केलं आणि हे लेफ्ट साईडला, इट विल गेट 81. मीन्स दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकंड काय रिलेशन दिलेलं आहे आपल्याला याच्यामध्ये की इट्स रेडियस इज, मीन्स द रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1 upon 3.7 times the radius of earth. Therefore you can say that Rm is equal to 1 upon 3.7 times the Re. Again you can take the ratio of the radius of the earth to the radius of the moon is nothing but हे 3.7 लेफ्टला जर गेलं तर काय होईल 3.7. This is the second equation. And then we determine the weight of that person on the surface of the earth. The weight of, याचा आपल्याला घेता येईल एक्झाम्पल आहे, weight of that person weight of that person आपण कन्सिडर केले WE is equal to M into G and this is equal to GME small m divided by RE square. Means what? Weight of that person on the surface of earth is equal to mg is nothing but the universal gravitational constant into mass of that earth into mass of that object divided by the square of the radius of the earth. Then we put up the values. याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा किंवा ॲट द प्लेस ऑफ द WE, mgची काय आपल्याला आवश्यकता नाही. Therefore you can take WE is equal to G capital ME into M divided by RE square. हे एक इक्वेशन तयार होईल. Similarly, the weight of that person on the moon is equal to WM, means what? Weight of that person on moon is equal to capital G capital M mass of the moon multiplied the mass of that person divided by the radius of the मून स्क्वेअर. आणि याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया आणि याला इक्वेशन नंबर 4 म्हणूया. टेक द रेशो ऑफ दिस टू इक्वेशन.
WE means mass of that person on the surface of the earth divided by, weight of that person on the surface of the earth divided by WM is equal to GME into M divided by RE square. आणि याला टोटल डिवाइड बाय काय येईल, रिलेटेड क्वांटिटी टू द मून. कॅपिटल G इंटू MM इंटू M डिवाइड बाय RM स्क्वेअर. ह्या सगळ्या क्वांटिटी रिलेटेड टू द मून, या सगळ्या क्वांटिटी रिलेटेड टू द अर्थ. Therefore, but the value of the weight of that person on the surface of the earth is given. This is equal to 750 Newton divided by weight of that person on the moon is equal to capital G capital ME into M divided by RE square and multiplied by RM square divided by capital G into mass of the moon into mass of that object, where G get cancel, mass of the object on the surface of the earth and moon get cancel, which is remaining ME divided by MM. मी असं माझ्या सोयीनुसार लिहितो 750 divided by WM mass of that person on the moon is equal to ME divided by म्हणजे mass of that person, mass of the earth to the mass of the moon multiplied by RM divided by RE bracket square. RM square by RE square म्हणजे मी असं लिहू शकतो RM divided by RE bracket square. Put up the value 750. आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे नेमकी वेट ऑफ दॅट पर्सन ऑन द मून. मग आपण हे शिफ्ट करूया तिकडं किंवा कसंही फायनल केलं तर लिहिलं तरी चालेल. 750 डिवाइड बाय वेट ऑफ दॅट पर्सन ऑन मून इज इक्वल टू ME बाय MM. आपण हा रेशिओ घेतलेला आहे, तो किती आलेला आहे 81 मल्टिप्लाइड बाय RM बाय RE. पण इथं RE बाय RM आहे, याचा रेसिप्रोकल घेतला तर तो येईल 1/3.7 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्या सगळ्या क्वांटिटी लेफ्टला ट्रान्सफर करा. 750 मल्टिप्लाइड बाय 3.7 स्क्वेअर डिवाइड बाय 81 is nothing but the mass of that person on the moon, and therefore mass of that person on the moon is nothing but 126.8 Newton. 126.8 न्यूटन. म्हणजे त्या व्यक्तीचं मूनवरचं असणारं जे काही वेट येईल, वेट ऑफ दॅट पर्सन, नॉट मास, वेट ऑफ दॅट पर्सन ऑन द मून is equal to 126.8 न्यूटन. दॅट मीन्स धिस व्हॅल्यू इज 1/6 टाईम, म्हणजे 6 पटीने कमी आहे मास ऑफ द वेट ऑफ दॅट पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. आपल्याला दिले 750 न्यूटन. हे 750 न्यूटन जे आहे ना, याच्या 6 टाइम्स ग्रेटर आहे. दॅट मीन्स द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ इज 6 टाइम्स मोर दॅन दी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द मून. आणि म्हणून इथं वेट त्या कम्पॅरेटिव्हली 6 टाइम्स कमी आलेला आहे. सेकंड एक्झाम्पल इज दॅट ॲन आयर्न बॉल ऑफ मास 3 किलोग्रॅम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाईट ऑफ 125 मीटर अँड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड. Assume the value of the G is equal to 10 meter per second square. Calculate time taken by the ball to reach the ground, and second is velocity of the ball reaching on the ground. आपल्याला दोन्ही याच्यामध्ये suppose the height of the ball from the surface of the earth, suppose this is the ball, and the height of the ball from the ground surface, suppose this is the ground surface. Height of the ball from the ground surface is 125 मीटर. ही हाईट दिलेली आहे 125 मीटर. अँड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, म्हणजे फॉल्स फ्रीली टोवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, रीचेस द ग्राउंड. देन वी कॅल्क्युलेट द टाईम टेकन बाय द बॉल टू रीच. म्हणजे या 125 मीटर हाईटवरून हा जो काही बॉल आहे तो बॉल पडण्यासाठी लागलेला जो काही कालावधी आहे ग्राउंड सरफेसपर्यंत, हा कालावधी आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आणि त्याच वेळेस velocity of the ball reaching on the ground, just reaches to the ground, touch to the surface of the ground, what is the velocity of that object, हे फाइंड करायचे आपल्याला. फर्स्ट वी determine the time taken by the ball to reach the ground. First we write the given quantities. Solution:
फर्स्टसाठी आपण लिहूया, 2 पार्ट करू याच्यामध्ये. फर्स्टसाठी की टाईम टेकन बाय द बॉल टू रीच an iron ball of mass 3 kilogram. Let mass of the ball m is equal to 3 kg is released from a height 125 meter, means s is equal to 125 meter, and falls freely to the ground. G is equal to 10 meter per second square. This is the given information. And time taken by the ball to reach an iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter. Means what? Its initial velocity u is equal to 0. आणि मग आपल्याला याच्यामध्ये टाईमचे रिलेटेड असलेले कायनेमॅटिक इक्वेशन जे आहे, 3 कायनेमॅटिक इक्वेशनपैकी एक कायनेमॅटिक इक्वेशन आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल. आणि मग द कायनेमॅटिक इक्वेशन, हे कायनेमॅटिक इक्वेशन जे काय सिलेक्ट करावं लागेल, दिलेल्या क्वांटिटी जे आहेत, दीज क्वांटिटी रिलेटेड टू द विच कायनेमॅटिक इक्वेशन. हे दिलेल्या क्वांटिटी कोणत्या कायनेमॅटिक इक्वेशनशी रिलेटेड आहेत हे फाइंड करून आपल्याला त्या 3 कायनेमॅटिक इक्वेशनपैकी एक चूज करायचं आहे. मग दॅट इज नथिंग बट द बाय युजिंग सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन. विच इज द सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन? S is equal to ut plus half at square. The value of S is given there. Put up the values. 125 meter. The initial velocity of that object is 0 into t plus half into 10 into t square. 0 into t is 0. Therefore, 125 is equal to half multiplied by 10 into t square. 2 1 जा 2 5 जा. Therefore 125 divided by 5 is equal to t square. 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा. And therefore you can say that t square is equal to 25. Taking square root both sides, therefore t is equal to 5 seconds. When the object is released from the 125 meter height, it reaches toward the surface of earth within the 5 seconds. फक्त 5 सेकंदापर्यंत तो काय होईल, अर्थ सरफेसला टच होईल. Then second is velocity of the ball reaching on the ground. To determine the final velocity, मग first we consider the which is the kind of given quantity मध्ये we know that u is equal to 0. To determine the velocity, final velocity, required time is determined here. T is equal to 5 seconds, and we know the value of the A is equal to 10 meter per second square. ही व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे. A और G is equal to 10 meter per second square. आपण ॲक्च्युअली इथं एज घेऊया. A is equal to 10 meter per second square. मग by using which equation? Yet given quantity, these given quantity which are related to the first kinematic equation. मग by using first kinematic equation. Which is the first kinematic equation? V is equal to u plus at, and put up the value of u to determine the value of v. Then value of u is 0 plus the value of a is 10 and the value of t is 5. Therefore v is equal to 0 plus 50, and therefore v is equal to 50 meter per second is the final velocity of that object, iron ball, just touch to the surface of the earth. It is the maximum height of the iron ball when it released from some height toward the surface of the earth. हे 2 एक्झाम्पल आहेत. थर्ड यालाही अटॅच दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये पहिलं आपण एक्झाम्पल ड्रॉप करूया. देन थर्ड इज दॅट, हे क्वेश्चन पुसून टाकतो मी याच्यामध्ये. फर्स्ट ड्रॉप केलं आहे आणि फर्स्टच्या जागी आपल्याला आता फाइंड काय करायचं आहे. थर्ड एक्झाम्पलमध्ये क्वेश्चन दिलेला आहे. काय क्वेश्चन दिलेला आहे? द हाईट ऑफ द बॉल ॲट हाफ द टाईम. थर्ड इज द height of the ball at half the time
half the time it takes to reach the ground. It takes to reach the ground. म्हणजे थर्ड याच्यामध्ये 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन दिले होते. पहिला आपण फाइंड केला रिक्वायर्ड टाइम टोटल किती लागतो, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड किती आहे, अँड थर्ड इज हाईट ऑफ द बॉल ॲट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड. की अर्ध्या वेळेमध्ये मग टोटल रिक्वायर्ड टाईम जो दिलेला आहे आपल्याला, टोटल रिक्वायर्ड टाईम सोल्युशनमध्ये हाफ टाईम टी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 सेकंद हा टाईम घ्यावा लागेल आपल्याला. अँड द हाईट ऑफ द बॉल ॲट हाफ द टाईम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड. म्हणजे ग्राउंडकडे येत असताना द हाईट ऑफ द बॉल ॲट हाफ द टाईम म्हणजे अर्ध्या वेळेमध्ये तो बॉल ग्राउंडवर येत असताना त्या हाईटपासून किती अंतरावर आलेला असेल ते फाइंड करायचं. अँड देन वी डिटरमाइन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. That means we know the equation S is equal to ut plus half at square. The value of S आपल्याला फाइंड करायची. इथं आहे तुम्ही म्हणाल की व्हॅल्यू ऑफ S दिलेली आहे 125 मीटर, पण इथं हाईट ऑफ द बॉल ॲट द हाफ टाईम फाइंड करायचे आहे. दॅट मीन्स S is equal to the initial velocity is 0 into t plus half into the value of A is 10 and t is 5/2 square. हे आपण फाइंड करू शकतो. Therefore S is equal to 0 plus half into 10 into 25/4 हा टाईम आपल्याला फाइंड करावा लागेल. मग 2 1 जा 2 5 जा it will get 125 divided by 4 and therefore S is equal to 4 1 जा 4 3 जा then 4 1 जा then 4 1 जा remaining is 1 then 4 2 जा and then 4 5 जा S is equal to 31.25 मीटर. इथं S ची व्हॅल्यू किती येईल 31.25 मीटर. दॅट मीन्स दॅट ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए सम हाईट. तो या अर्ध्या वेळेमध्ये म्हणजे टी इज इक्वल टू 2.5 सेकंदामध्ये त्याने जे काही डिस्टन्स कव्हर केलेलं असेल ना ते डिस्टन्स आलेलं असेल 31.25 मीटर. पण आपल्याला काय विचारलेलं आहे, व्हॉट इज द हाईट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट लूज फ्रॉम ए सम हाईट विदिन द हाफ पिरियड. की तो 2.5 सेकंदामध्ये खाली आलेला असेल, तो किती आलेला असेल मूळ पोझिशनपासून 31.25 मीटर आलेला असेल. पण हाईट फ्रॉम द ग्राउंड किती असेल हे फाइंड करायचं आहे आपल्याला. मग हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड किती असेल, टोटल हाईट दिलेली आहे आपल्याला. टोटल हाईट इज गिव्हन देअर 125 मीटर 0.0 minus 31.25 and when we take its subtraction it will get the subtraction is 93.75 मीटर. म्हणजे अर्ध्या वेळेनंतर म्हणजे 2.5 सेकंदानंतर तो अर्थ सरफेसपासून त्याची जी काय हाईट असेल ती असेल 93.75 मीटर. तुमच्या मनामध्ये प्रश्न क्रिएट झालेला असेल की हा 2.5 सेकंदामध्ये 31.25 मीटर येतो आणि उरलेल्या 2.5 सेकंदामध्ये 93.75 मीटर डिस्टन्स कव्हर करतो. हो, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट ऑन इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग ड्यू टू इट्स रिजन इट्स व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग झाल्यामुळे तो इथून येताना याचा वेग वाढलेला असेल. जसजसा एखादा ऑब्जेक्ट रिलीज होईल आणि अर्थ सरफेसकडे येईल तसतशी त्याची व्हेलॉसिटी वाढत असते. म्हणून पहिल्या हाफ टाईममध्ये त्याने कव्हर केलेलं डिस्टन्स आहे 31.25 मीटर आणि उरलेल्या हाफ टाईममध्ये त्याने डिस्टन्स कव्हर केलेलं 93.75 मीटर. स्टॉप हिअर. थर्ड एक्झाम्पल इज अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप अँड रिचेस ए हाईट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाऊन. व्हॉट वॉज इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी. हा एक पार्ट आहे.
and how much total time will it take to come down? Assume g is equal to 10 meter per second square. आपल्याला याच्यामध्ये दोन पार्ट करायचे इथं. When tennis ball is thrown in upward direction, इथं सांगितलं tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter. Suppose a tennis ball is thrown. Suppose this is the initial position of the tennis ball, and this tennis ball is thrown in upward direction, and it reaches a which distance? It reaches a height h is equal to 4.05 meter. Tennis ball is thrown up, reaches a height of 4.05 meter before coming down. Before coming down म्हणजे खाली येण्यापूर्वी याची इनिशियल व्हेलॉसिटी असेल u इज इक्वल टू समथिंग थ्रोन करत असताना, आणि इट रिचेस ए हाईट h इज इक्वल टू 4.05 मीटर. ॲट दिस टाईम इट्स फायनल व्हेलॉसिटी बिकम 0, कारण तो एका हाईटवर गेलेला असेल आणि हाईटवर गेल्यानंतर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी बिकम काय झालेली असेल? 0. हाईट ऑफ द टेनिस बॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज h इज इक्वल टू 4.05 मीटर. फर्स्ट वी राईट द गिव्हन क्वांटिटीज. विच आर द गिव्हन क्वांटिटीज? सुरुवातीला आपला h इज इक्वल टू और s इज इक्वल टू 4.05. देन इट्स ए इनिशियल व्हेलॉसिटी हे फाइंड करायची. थ्रोन करत असताना मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आहे, अँड फायनल व्हेलॉसिटी बिकम 0 व्हेन वी थ्रोन दॅट ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन और टेनिस बॉल फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. देन व्हॅल्यू ऑफ g, द व्हॅल्यू ऑफ g टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज पॉझिटिव्ह. मग अपवर्ड डायरेक्शनने फेकल्यानंतर याची व्हॅल्यू घ्यावं लागेल आपल्याला -10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि फाइंड काय करायचं आहे? What was its initial velocity? To determine the initial velocity and how much total time. So first we consider these quantity which are related to the which kinematic equation. S is equal to 4.05, V is equal to U is equal to how many? V is equal to 0 and G is equal to. First equation दिलेला आहे kinetic equation, V is equal to U plus AT, पण याच्यामध्ये T ची व्हॅल्यू दिलेली नाही आपल्याला. सेकंड S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. इथं तर ॲक्च्युली S इज इक्वल टू UT म्हणजे T पण नाही याच्यामध्ये. आणि मग थर्ड इक्वेशन आपल्याला इथं बाय युजिंग थर्ड कायनेमॅटिक इक्वेशन, विच इज द थर्ड कायनेमॅटिक इक्वेशन? V स्क्वेअर इज इक्वल टू U स्क्वेअर प्लस ट्वाइस AS. पुट अप द व्हॅल्यू ऑफ V. द व्हॅल्यू ऑफ V इज 0 स्क्वेअर. U determine plus 2 multiplied by -10, and height of the object tennis ball from the surface of the earth is 4.05 meter. हे आपल्याला लिहावं लागेल. Therefore 0 is equal to U square plus 10 into -20. हे आपण सुरुवातीला एलिमिनेट करूया. हे -20 multiplied by 4.0 means 2 into -40.5. मी इथं 10ने मल्टिप्लाय केलं, त्यामुळे काय झालेलं आहे? येणारा जो काय प्रॉडक्ट आहे तो 40.5. देअरफोर 0 इज इक्वल टू U स्क्वेअर -81, अँड देअरफोर 81 इज इक्वल टू U स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड, U is equal to the square root of the 80 is nothing but the 9, means 9 meter per second is the initial velocity of that object. त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी व्हेन वी थ्रोन इन अपवर्ड डिरेक्शन, हे फेकल्यानंतर. आता दुसरा क्वेश्चन काय सांगतो? हाऊ मच टोटल टाईम विल इट टेक टू कम डाऊन? ॲज्युम G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इथं दिलेलं आहे हाऊ मच टोटल टाईम विल इट टेक टू कम डाऊन. मग आता आपण सुरुवातीला फाइंड काय करूया की फर्स्ट वी फाइंड सेकंड इज फॉर डाउनवर्ड डिरेक्शन, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, डाउनवर्ड डिरेक्शनने मोशन ऑफ द बॉल असताना इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी बिकम 0 ना. U इज इक्वल टू 0 खाली पडत असताना. परत हीच जर मी कॉन्ट्रास्ट कंडिशन घेतली याच्यामध्ये की धिस ऑब्जेक्ट इज फॉल डाऊन टोवर दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, जर येऊ लागला तर त्याची डायरेक्शन डाऊनवर्डने असेल.
इथं स्टेबल झाल्यानंतर इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी u इज इक्वल टू 0. आपल्याला फाइंड करायचं आहे रिक्वायर्ड टाईम. द व्हॅल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. रिक्वायर्ड फाइंड करायचं आहे t इज इक्वल टू हाऊ मेनी. आणि फायनल व्हेलॉसिटीचं काही देणे घेणं नाही आपल्याला. मग ह्या सगळ्या क्वांटिटीशी आणि h इज इक्वल टू जे दिलेलं आहे h इज इक्वल टू 4.05 मीटर. मग या सगळ्या क्वांटिटीशी रिलेटेड असलेलं आपल्याला इक्वेशन जे काय आहे बाय युजिंग सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन. विच इज द सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. द व्हॅल्यू ऑफ h इज 4.05 इज इक्वल टू इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 इंटू t प्लस हाफ. The value of a is 10 because object is free fall, therefore the value of g is positive, multiplied by t square. 4.05 is equal to 0, 2 1 are 2 5 are plus 5t square. Therefore 4.05 divided by 5 is equal to t square, and therefore यसची व्हॅल्यू बरोबर आहे 10 बरोबर आहे. आणि मग आपण हे मांडू शकतो याच्यामध्ये की 5 1 जा, देन 5 0 जा, 8 जा अँड 1 जा, अँड देअरफोर टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 0.81, अँड देअरफोर टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साईड टी इज इक्वल टू 0.9 सेकंड. म्हणजे when this tennis ball is fall down toward the surface of the earth and to reaches the total required time for falling is equal to 9 seconds. But before this you can thrown that object in upward direction ना, आणि मग हा जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी लागणारा जो काही कालावधी आहे तो कालावधी आपला ट्वाइस टाइम्स घ्यावा लागेल. आणि म्हणून हाऊ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाऊन, दॅट मीन्स रिक्वायर्ड टोटल टाइम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टोटल टाइम is equal to 2 multiplied by 0.9 is equal to 1.8 सेकंद. तर एवढा टोटल रिक्वायर्ड टाईम लागेल त्याच्यामध्ये. स्टॉप हिअर.